हरे कृष्ण अंदर के प्रणाम। एं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआ पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेका माध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनं मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिनि नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25 శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కందము 16వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకం. ఏష సద్మవపవనే సమేత్య సనత్ కుమారం భగవంతమేకం ఆరాధ్య భక్త్యా లభతామలం తత్ జ్ఞానం యతో బ్రహ్మ పరం విదంతి. ఏష ఈ రాజు సద్మ తన ప్రాసాదం నందలి ఉపవనంన సమేత్య కలుసుకొని సనత్కుమారుని భగవంతం పూజనీయుడగు ఏకం ఒంటరిగా ఆరాధ్య ఆర్చించి భక్తితో అలభత పొందును అమలం కలుషిత రహితంగా తత్ ఆ జ్ఞానం దివ్య జ్ఞానంను ఏత దేని ద్వారానైతే బ్రహ్మము పర దివ్యమగు విదంతి వారు అనుభవింతురు తెలుసుకొందురు. ట్రాన్స్లేట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్. ఈ పృథు మహారాజు తన ప్రసాదం నందలి ఉపవనంన సనత్కుమారుని సనకాది కుమారులో ఒకడిని కలుసుకొని భక్తితో అర్చించి దేని ద్వారా మనుజుడు దివ్యానందం అనుభవించును అట్టి ఉపదేశంలో బడిను. శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रक्तदान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितान् च विशाखान्वितान् च। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नित्य नामने। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।
మూకం కరోతి వాచాలం పంగులం గైతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం ఆరాధ్య భగవాన్ రజేష తనయా తద్ధామ బృందావనం రమ్యా కాసిదుపాసనా వ్రజవధూ వర్గేణ వా కల్పితాం. శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాపుమార్దో మహాన్. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభో మతమిదం తత్రాదరా నా పరౌ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, पलकुंद प्रभु जी की जय, वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पूरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, गंगामयी यमुनामयी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिर गोवर्धन की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికి వన్స్ అగైన్ ప్రణామాలు. పల్కన్ ప్రభుజీ మీకు ప్రణామాలు. ప్రభుజీ నేను అసలు అంటే నేను చెప్పడానికి అర్హత లేదు నాకు. మీ వాళ్ళని నేను ఇది చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఏమైనా తప్పులుంటే మన్నించండి అందరూ. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇది వంది మాగదుల పృథు మహారాజును స్తుతించుటాను మనము ఈ అధ్యాయం చదువుతున్నాము. చాలా మంది మాతాజీస్ అందరూ ఇప్పటి వరకు చాలా చెప్పారు. అంటే పృథు మహారాజుని ఎలా స్తుతించారు ఏంటి అని చెప్పేసి. ఇంద్రుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఇంద్రుడు, వరుణుడు, భూదేవి అంత ఓర్పు ఉన్నదని అందరు అన్ని రకాలుగా ఈ వంది మాగదులు పృథు మహారాజును స్తుతిస్తున్నారు. పృథు మహారాజు సాక్షాత్ విష్ణు భగవానుడే అని కూడా చెప్తున్నారు. అయితే ముందు 24వ శ్లోకంలో ఏంటంటే సరస్వతి నది ఆవిర్భం ఉన్న ప్లేస్ లో అది పృథు మహారాజు 100 అశ్వమేధ మహాయజ్ఞాలను చేస్తున్నారని చెప్పారు. అది భవిష్యత్తులో దాని గురించి చెప్తారని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇందులో అది ఏమని చెప్తున్నారంటే పృథు మహారాజు సనత్ కుమారుణ్ణి కలుసుకున్నారని. సనత్ కుమారుణ్ణి కలుసుకొని అంటే ఎక్కడ కలుసుకున్నారంటే తన ఉద్యానవనంలోనే కలుసుకున్నారు, తన గార్డెన్ లోనే కలుసుకొని తను ఏంటంటే సనత్ కుమారుడు అంటే చతుష్ కుమారులో ఒకరు. అంటే ఆయన 5 ఏళ్ల బాలుడు. కానీ పృథు మహారాజు చాలా అంటే ఏజ్ లో చాలా పెద్దవాడు. అయినా కానీ చిన్నవాడు అని చెప్పేసి తనని గౌరవించకుండా ఉండకుండా అలా చేయలేదు. ఆయన యొక్క సనత్ కుమారుల యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనను మంచి ఆసనం ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి తనకు భక్తితో పూజ చేయాల్సినవన్నీ చేసి ఆయనను అర్చించి సేవించుకున్నాడు. ఆ సేవించుకోవడం ఒకటే కాకుండా ఆయన నుంచి అనేకమైన ఉపదేశాలను కూడా పొంది అంటే ఆయన ఎలా చేయాలి, ఆయన దగ్గర నుండి శిక్షణలు అంటే రాజ్యాన్ని ఎలా పాలించాలి అనేది తెలుసుకొని దివ్యమైన ఆనందాన్ని పొందాడంట. తర్వాత ఇక్కడ ఇదేంటి ఒక శ్లోకం చెప్తున్నారు. ఏంటది అంటే బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పరాం. ఇది భగవద్గీత 18.54 లోని శ్లోకము. అయితే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే అది ఎవరు మైత్రేయముని ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందినవాడు దేనిని కోరుకోడు, దేని కొరకు శోచించడు, అతడు సహజంగానే దివ్యానందాన్ని పొందును మరియు సర్వజీవుల పట్ల సమానంను కలిగి ఉండును. ఆ స్థితిలో శుద్ధ భక్తియుక్త సేవను పొందును అని చెప్పేసి ఇక్కడ పృథు మహారాజును ఈ అంటే అది పొగుడుతున్నాడు అన్నట్టు. అయితే ఇంకా పృథు మహారాజు సాక్షాత్ విష్ణు భగవాన్ అంశనే అనుకున్నాం కాబట్టి ఇంకేంటంటే ఈ శ్లోకంలో గురు శిష్య అది పృథు మహారాజు ప్రజలను అంటే ఎంతో ప్రేమగా ఎంతో
అంటే తన చూపులంట అంటే ఒకసారి చూస్తే చాలంట ప్రజలందరూ వాళ్ళు తన్మయత్వంలో పడిపోయి ఉంటారంట. అంత మంచి చూపులంట. తర్వాత ఆయన ఆయన చూపుతోనే అంటే ఆజ్ఞ చేస్తాడంట. అంటే ఒక చూపు చూస్తే చాలు. ఎవ్వరంటే ఏదన్నా చేయాలంటే తన ఆజ్ఞ తర్వాతనే చేస్తారంట. అలాంటి చూపులతో అలాంటి చూపులు చూస్తాడంట. తర్వాత అంటే ప్రజలకు తను చెప్తున్నాడన్నట్టు. ఏమని అంటే గురు శిష్య పరంపరలోనే మనము ఆహ్, భగవంతుడిని చేరుకోగలము అని జెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే తను ఒక భగవత్ స్వరూపమైన తను అదేంటి శక్తి అవతారమైన గాని తను ఆచరించి ఏంటి నేను గురువు ద్వారానే వెళ్ళాలి అని తను ఆచరించి తన ప్రజల్ని కూడా అలాగే గురువు ద్వారా అంటే గురు ఉపదేశం చేసుకొని భక్తిలో ప్రవేశించి భగవాన్ని చేరుకోవాలని తను చెప్తున్నాడన్నట్టు. ఆహ్, ఎలా అయితే మనము అంటే కృష్ణ భగవానుడు కూడా ఆహ్, ఏంటి తన వాళ్ళ అంతా అది ఈ కంసుడిని అంతా చంపేసిన తర్వాత తన ద్వారకకెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళ మదర్, ఫాదర్ దేవకి, వసుదేవులు తన్ను గురువు దగ్గర శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఆహ్, అంటే పంపించడానికి చూస్తారు. అంటే ఆయనకవన్నీ తెలవదనా? కాదు. ఏంటంటే తను ఆహ్, అది గురువు దగ్గర నేర్చుకొని ఒక రోల్ మోడల్ లాగా అంటే తనే చేయకపోతే ఎవరు చేయలేరు కదా! ఎవరు చేయరు కదా! అందుకొరకని జెప్పేసి తను తప్పకుండా గురువు దగ్గర శిక్షణ పొందడానికని జెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ఆచరించారు. అది ఎవరు సాందీప మహాముని ఆశ్రమంలో 64 రోజులులో 64 కళలు నేర్చుకుంటారు. ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే మన పృథు మహారాజు కూడా ఆహ్, ఇప్పుడు మన అదెవరు ఈ ప్రజల్ని తర్వాత తను స్వయంగా గురువు ఉపదేశాలను అంటే గురువు ఉపదేశం ద్వారానే నేర్చుకోవాలని తను చెప్తున్నారన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ నేనొక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. గురువు ఉపదేశం ద్వారానే ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే దానికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే కాంచీపురంలో వరదరాజ స్వామి టెంపుల్ ఉంది గదా! అందులో కాంచీపురంలోనే మహాభక్తుడున్నాడు. అయితే తనేంటంటే రోజూ వరదరాజ స్వామికి మొత్తం సేవ చేసేవాడన్నట్టు. ఆహ్, ప్రతి ఒక్క కైంకర్యము, అర్చన, అభిషేకం అన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు. తర్వాత ఆయన డైరెక్ట్‌గా భగవాన్‌తోని రోజు మాట్లాడేవాడన్నట్టు. అయితే ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొందరు భక్తులు పూజారి దగ్గరకొచ్చి పూజలు చేయించుకున్నప్పుడు, "మాకు ఈ బాధలున్నాయి, ఆ బాధలున్నాయి స్వామి. కొంచెం భగవాన్‌ని అడిగి తెలుసుకొని చెప్పరా" అది ఇది అని చెప్పేవాళ్ళన్నట్టు. అప్పుడు ఆ కాంచీపుణ్యులు గూడా వాళ్ళ యొక్క బాధలను తీర్చడానికి అప్పుడప్పుడు అలా చెప్తూ ఉండేవాడు. ఒకసారి ఒక భక్తుడొచ్చేసి ఏమన్నాడంటే "స్వామి నేను గోలోకానికి వెళ్ళగలుగుతాను. ఒకసారి చెప్పరా?" అని అడుగుతాడన్నట్టు. అంటే అప్పుడు ఆ రోజు తర్వాత రోజు రా నేను చెప్తాను అని జెప్పేసి ఆ భక్తుడికి చెప్పి పంపిస్తాడు. కాంచీపురంలో ఏం చేస్తాడంటే పూజా కైంకర్యాలంతా అయిపోయినాక ఒక టైంలో ఎవరు లేని టైంలో అంటే అప్పుడు తను స్వామితోని మాట్లాడుతున్నాడన్నట్టు. "స్వామి ఇవాళ ఒక భక్తుడొచ్చాడు. ఆయన గోలోకానికి వెళ్తానా అని జెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. నిజంగా అతను గోలోకానికి వెళ్తాడా?" అని అడుగుతాడన్నట్టు. అంటే అప్పుడు స్వామి అంటారు "భద్రరాజ స్వామి తప్పకుండా ఎళ్తాడాయన" అని జెప్తాడు. అప్పుడు ఈయనకు కుతూహలం కలిగి "స్వామి మరి నేను గూడా ఎళ్తానా గోలోకానికి" అని అడుగుతాడు. అంటే "నువ్వెళ్ళవు" అంటాడు. అదేంటి నేను ఇన్ని రోజులు మీకు సేవ జేస్తున్నాను, ఇన్ని కైంకర్యాలు జేస్తున్నాను, ఇన్ని అభిషేకాలు జేస్తున్నాను, అర్చనలు జేస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అన్నీ సక్రమంగా జేస్తున్నానంటే, "అన్నీ చేస్తున్నావు కానీ నీ దగ్గర నువ్వేంటి గురువుని ఆశ్రయించలేదు, గురువు ద్వారా నన్ను పొందలేదు. నువ్వు డైరెక్ట్‌గా నన్ను సేవిస్తున్నావు. ఇది కరెక్ట్ కాదు" అని జెప్తాడన్నట్టు. అప్పుడు తర్వాత ఇంకా తను మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఆ భక్తుడొస్తాడు. ఆ భక్తుడికి "నువ్వు తప్పకుండా గోలోకానికెళ్తావని" చెప్పేసినాక ఇప్పుడు ఆయనకు మదన పడతాడన్నట్టు. ఇంత చేసి నేను స్వామి దగ్గర కైంకర్యం చేస్తూ కూడా ఇలా ఉండాల్సొచ్చిందేంటబ్బా! అని జెప్పేసి అనుకోని ఆయనేం జేస్తాడంటే ఊరిలో ఉన్న గురువులందరి దగ్గరికెళ్ళి నన్ను శిష్యుడిగా చేర్చుకోండి, నన్ను శిష్యుడిగా చేర్చుకోండి అని జెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటాడన్నట్టు ఈ కాంచీపునులు. కానీ కాంచీపునుల యొక్క భక్తి తర్వాత ఆయన యొక్క సేవ అవన్నీ చూసి అంటే స్వామికి చేసే సేవ అంతా చూసి వాళ్ళెవ్వరూ మేము స్వీకరించమని జెప్తారు. అప్పుడు ఆయన ఏం జేస్తాడంటే వేరే తను ఎవరో తెలవని ప్లేస్‌కెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక మంచి గురు పరంపరలో ఉన్న గురువును ఆశ్రయిస్తాడన్నట్టు. అప్పుడు ఆయన చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఆ గురువుకు గూడా ఈ కాంచీపునులు గురించి తెలీదు. చాలా రోజులు ఇలా గడిచిపోతూ ఉంటది.
గడిచిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక టైంలో ఆ ఊరి ప్రజలెవరో వచ్చి ఇక్కడ అంటే ఇతనుండే సేవ చేసుకునే ప్లేస్‌కొచ్చేసి అంటే అక్కడ వరదరాజస్వామి దగ్గర ఒక పూజారిని పెట్టి తన కైంకర్యాలన్నీ అంటే అవి ఇబ్బంది కాకుండా చేస్తున్నాడన్నట్టు. కానీ ఈయన లేరని అందరికీ తెలిసిపోద్ది గదా! ఎక్కడున్నాడు? ఎక్కడున్నాడు? అయ్యో! ఇంత మంచివాడు ఎళ్ళిపోయారని జెప్పేసి అనుకోని అనుకుంటారు కానీ ఇంకేం చేయలేదు గదా! అని చెప్పి ఊరుకుంటారు. ఒకరోజు ఆ ఊరి ప్రజల్లో ఒకతనొచ్చి ఎందుకో ఈ ఊరికొచ్చేసరికి ఇతను ఇక్కడున్నాడన్నట్టు. అప్పుడు ఈ గురువుగారికి ఇలా వరదరాజ స్వామి టెంపుల్‌లో పూజారి ఈయన చాలా గొప్ప భక్తుడు అది ఇది అని జెప్పేస్తే అప్పుడు ఆయన ఆ పూజారి గురువుగారు ఏమంటారంటే, "స్వామి మీరేంది ఇట్లా వచ్చారంటే, మీరే అలా అనకండి. నేను నా గురువు మీరే. నన్ను స్వామి నాకు గురువు దీక్ష తీసుకోకుండా నాకు ఒప్పుకోనని చెప్పారు. కదిరాజ స్వామి" అని చెప్పేసి చెప్తారన్నట్టు. అప్పుడు ఆహ్, ఆ గురువుగారు గూడా సరే అయితే నేను నీకు గురు దీక్ష ఇస్తాను అని జెప్పేసి ఇచ్చేసి, సరే నీ కైంకర్యం నువ్వు చేసుకో. ఇప్పటి వరకు చేసావు కదా! అని జెప్పేసి పంపిస్తారన్నట్టు ఆ గురువుగారు. అప్పుడు వరదరాజ స్వామి దగ్గరికొచ్చేసి అప్పుడు అప్పుడు వరదరాజ స్వామి అంటారు, "ఇప్పుడు నిన్ను స్వీకరిస్తాను. నువ్వు గూడా గోలోకానికి రావడానికి అర్హుడివి. నీ నీ కైంకర్యం నువ్వు చేసుకుంటూ, మీ గురువుగారి సేవ గూడా వీలైనప్పుడు చెయ్యి" అని జెప్పేసి చెప్తారన్నట్టు. అలా కాంచీపుర్ణుడు అంటే గురువు అనే మాధ్యమం లేకుండా వెళ్ళలేము అని జెప్పి ఈ పృథు మహారాజుకి కూడా బాగా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రజల్ని ప్రోత్సహించాడన్నట్టు. అయితే అంటే ఒక గురువు మాధ్యమం ద్వారానే ప వెళ్ళడం కరెక్టా అంటే గురువు కంపల్సరీ కావాలి. గురు దీక్ష కావాలి. కానీ గురువు ఆజ్ఞల్ని కంపల్సరీ అంటే పాటించాలి. ఎలా గురువుగారు ఏదైనా చెప్పారనుకో కంపల్సరీ అవి పాటించాలి. ఇప్పుడు మన పాల్గొని ప్రభుజీ చెప్పారు. తప్పకుండా మీరు ప్రతి ఒక్కరు స్పీచ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత అది బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. తర్వాత చాంటింగ్స్ ప్రతిరోజు 4:00 లేవాలి. 9:00 పడుకొని పొద్దున్న లేవాలి అని. ఇలాంటి కొన్ని అని చెప్పారు. కానీ నేను అందులో ఎంతవరకు పాటిస్తున్నాననేది నాకు తెలీదు. కొన్నేదో పాటిస్తున్నాను. కొన్నేదో పాటించట్లేదు. తర్వాత అది విగ్రహారాధన కంపల్సరీ చేయాలని ప్రభుపాద్ గూడా చెప్పారు. అలాంటివి చెప్పారు. అన్నీ మనకు వి నా మన్ అంటే ఎంతవరకు వీలైతదో అంతవరకు చేయాలి. కానీ ఒక్కటి గూడా ఆహ్, నాలో అయితే చాలా లోపాలున్నాయి. నేనైతే ఎంతవరకు చాలా తక్కువ పాటిస్తున్నాను. దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇవన్నీ ఈ గురువుగారి ఆజ్ఞలను పాటించాలి. అంటే అది గురువుగారి వపు సేవ చేయాలి అని అందరూ అనుకుంటారు. వపు సేవ చేయడం అందరికి వీలవ్వదు. వాణి సేవ చేయడమే అది అంటే ఇంపార్టెంటు. ప్రతి ఒక్కరికి వపు సేవ చేయడం అనేది కుదరదు. తర్వాత మన శీల ప్రభుపాద్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, వాళ్ళ గురువుగారైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ గారు ఏమని చెప్పారంటే, ఆహ్, మీరు వెళ్లి ఇంగ్లీష్‌లో ప్రచారం ఆహ్, చెయ్యండి వెస్టర్న్ కంట్రీస్‌కెళ్ళి అని చెప్పేసి, అంటే తన ఆ యొక్క ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ని ఫాలో అయ్యి, ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని మన ప్రభుపాదు నిర్మించారు. ఇవన్నీ మీకు తెలియదని కాదు. నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ జేస్తున్నాను. అయితే ఇది గురువు యొక్క అందుకొరకని ఎందుకు చెప్పొచ్చానంటే అందరూ భక్తులు అన్నిటిని ఫాలో అవ్వట్లేదు. దానివల్ల మహారాజులు కొంచెం లేకపోతే గురువుగారులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అది మనం అంటే అలా ఇబ్బంది పడకుండా గురుగారు ఇబ్బంది పడకుండా మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో దాన్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి. దానివల్ల మనము ఆ గురువుగారి ద్వారా భగవాన్ని చేరుకుంటాము అని జెప్పేసి పృథు మహారాజ్ చెప్తున్నారు. అయితే ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏందంటే విదంతి అని ఒక వర్డ్ చెప్పారు. ఈ శ్లోకంలో ప్రభుపాదులు దానికి మీనింగ్ చెప్పారు ఏంటంటే అవగాహనము. అంటే విదంతి అంటే అవగాహనం. అంటే ఏంటి అవగాహనం చేసుకోవాలి? అవగాహనం అంటే ఏంటి? అవగాహనం అంటే భగవాన్ని మనం ఎలా అవగాహన చేసుకోవాలి? ఆహ్, అంటే భగవంతుడెవరు? అతన్ని మనం అంటే నేనెవరు? జీవుడెవరు? తర్వాత నేనేం చేయాలి? భగవానుడు మనకేం చేస్తున్నాడు? ఇవన్నీ ఒక అవగాహనకొస్తేనే మనం భగవంతుడెవరు? ఆయన్ని ఎలా చేరుకోవాలి అనేది తెలుస్తది. అంటే భగవంతుడెవరు అనేది ఆహ్, ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఎవరనేది తెలుసుకుంటాము అనుకోండి. జీవుడు ఏం చేస్తాడు? ఏం పని చేస్తాడు? అనేది అర్థమవుతది. జీవుడు ఏం పని చేయాలి? ఆయనకున్నది ఒకే ఒక పని అంటే
ఏంటి జీవేర స్వరూపే నిత్యేర కృష్ణదాస్ అంటే ఎప్పుడు మనము కృష్ణుడి యొక్క నిత్య దాసులం. ఆయన సేవ చేయడానికి మనం ఉన్నాం ఆ అనే ఆ ఆ అనే గొప్ప విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటే ఏంటంటే ఏ, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ వాటర్ తీసుకుంటా. అది తెలుసుకోకపోతే ఏమైతుందంటే నేను భగవాన్ ఎవరు వాళ్ళకి నిత్యదాసనం అని తెలుసుకోకపోతే ఇప్పుడు మాయావాదులు ఏమంటారు వాళ్ళందరూ ఆ నేను భగవాన్లు నువ్వు భగవాన్ లేకపోతే మనం అందరం భగవాన్లమే అని చెప్పేసి ఇప్పుడు భగవద్గీతకి ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు రాశారు. ఏమని ఎంతో మంది ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు రాశారు కానీ అందులో ఒక్క దగ్గర కూడా వాళ్ళ దగ్గర భగవాన్ని పెట్టలేదు. కృష్ణ భగవానుడు కాకుండా వాళ్ళే భగవంతులని వాళ్ళ ఓన్ వ్యాఖ్యలు రాశారు. అది తప్పు. అంటే అవగాహన కరెక్ట్ గా లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఉమ్, అది ఇంకేంటంటే ఇక్కడ ఆ ఇది అవగాహన అనే అంటే ఎట్లా గ్రహించాలంటే బ్రహ్మము ఆ అది అంటే అది మనుషుడికి బ్రహ్మము ఆ అంటే బ్రహ్మానందము ఆ, వచ్చినప్పుడు అంటే బ్రహ్మానందం కలిగితే ఏంటి అనేది ఆనందమయ జీవితం గడుపుతాడు అంటే బ్రహ్మము అంటే ఎఫిలిజెన్స్ అండ్ ఎఫిలిజెన్స్ అనేది ఈ మాయావాదులు ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మానందం గురించే తపస్సు చేస్తారు. వాళ్ళేంటి ఆ బ్రహ్మంలో కలిసిపోవాలి కానీ ఎప్పుడైనా భగవాన్లో జీవుడు లీనమైతారా అంటే కుదరదు. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగని పని. అయితే అండ్ వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వెళ్తారంటే బ్రహ్మం అనేది వాళ్ళ పూర్తి అవగాహన ఉంటే భగవానుడు 3 రూపాల్లో ఉంటాడు. బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవాన్ అనే 3 రూపాలలో ఉంటాడు. కానీ వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వస్తున్నారంటే ఆ బ్రహ్మం వరకే వచ్చి ఆగిపోతున్నారు. అది కాదు ఒక భక్తుడు ఏంటంటే భగవాన్ యొక్క రూప స్వరూపాలు అన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవానుడు అంటే గోలోకం నుండి ఆ, భూలోకంకి అర్చారూపంలో వచ్చి మనందరి కొరకు ఆయనే మనతో సేవ చేయించుకోవడానికి అంటే బా అర్చన చేయడానికి అభిషేకాలు చేయించుకోవడానికి మనం ఒక చిన్న పిల్లాన్ని ఎలా అయితే చేస్తామో అలా అన్ని చేయించుకోవడానికి భగవానుడు మన దగ్గరికి వచ్చాడు. విగ్రహ రూపంలో వచ్చాడు. ఆ విగ్రహాన్ని మనం సేవించుకుంటే ఆయన మనలాగానే రెసిప్రోకేట్ అవుతాడు. అంటే అంటే మనకి ఎలా అంటే మనమైతే అంటే బాధ మనం సంతోషం వస్తే ఎలా సంతోషపడతామో అలాగే భగవానుడు మనం చేసే ఈ పనులన్నీ చేసే జీవుడు చేసే పనులన్నీ చూస్తే తను కూడా సంతోషపడతాడంట. అలా ఆ అంటే ఆ ఏంటంటే అంటే వాళ్ళకు మనకి ఏంటనేది ఈ అవగాహన అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇదంతా చెప్పాను. అందుకొరకు అని చెప్పేసి ఇంకా మనం ఏంటంటే అప్పుడు భగవానుడు సంతోషపడతాడు కాబట్టి మనము అంటే ఈ అందరూ సంతోషించడానికి మనం కృష్ణ భక్తిని ఆ అంటే ప్రజలందరికీ అందరి లోపలికి చొప్పించాలి. అయితే ఈ ఎలా మనం చొప్పించాలి అంటే ఆ, ఇప్పుడు మన యొక్క కీర్తన వల్ల చైతన్య మహాప్రభు నామ సంకీర్తనము అనే దాన్ని మొదలు పెట్టేసి దాని వల్ల మొత్తం అంటే ప్రజలందరికీ వీళ్ళందరూ మాయలో ఉండిపోయారు. మాయనే భగవంతుడు అనుకుంటున్నారు, భగవాన్ అనుకుంటున్నారు మాయాదేవిని. అది కాదు. ఇప్పుడు మనము ఈ అది కలియుగానికి కృష్ణ అది నామ సంకీర్తనమే ముఖ్యం కాబట్టి దీని వల్లనే మనము ముందుకు పోవాలి అని ఈ అవగాహన ప్రతి ఒక్కరికి కలగాలని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు తన సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని మొదలు పెట్టాడు. హరే నామై హరే నామ హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలో నాస్తేవ గతిరన్యద అంటే ఈ యొక్క హరినామం అనేది ఆ కలియుగానికి ముఖ్యం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నట్టు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ ఈ పర్పోర్ట్ లో ఇది ఇంత జరిగింది. తర్వాత 26th పర్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నాను. 26 శ్లోకానికి వెళ్తున్నాను. తత్ర తత్ర గిరిస్తాస్తా ఇది విశ్రుత విక్రమః శోష్యాత్య అద్య ఆశ్రిత గాధః పృథు పృథు పరాక్రమః
తత్ర తత్ర అచ్చట అచ్చట గిరహ వాక్కులు తాత అనేకమగు విధములగు ఇతి ఆ విధంగా విశ్రుత విక్రమ విఖ్యాతి చెందిన విక్రమము కలవాడు శోష్యతి వినగలడు ఆత్మ ఆశ్రిత తనను గురించి గాథలను గేయములను పృథు మహారాజు పృథు పరాక్రమ విశేషంగా శక్తివంతుడు. ట్రాన్స్లేట్ బై ఈ శ్రీల ప్రభుపాద్. ఈ విధంగా తన పరాక్రమము శౌర్యము జన సామాన్యములకు తెలిసినప్పుడు ఈ పృథువు తన గురించి తన అద్వితీయమగు విక్రమం గురించి ఎల్లప్పుడూ వినగలడు. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ శ్లోకంలో అంటే పృథు మహారాజ్ అంట తన పరాక్రమము శౌర్యము అన్ని ప్రజల నుండి వింటున్నారంట. ప్రజల నుండి వింటున్నాం. అది నార్మల్ గా ఎవరినైనా పొగిడితే వాళ్ళకు చాలా అంటే సంతోషం వేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా కొంచెం పొగడగానే గర్వం కూడా వచ్చేస్తుంది. కానీ పృథు మహారాజు వీళ్ళ మాటలన్నీ వింటున్నారు, కానీ వీరోచిత గాథలు అన్ని వింటున్నాడు. కానీ తనకు కొంచెం కూడా అంటే ఆ గర్వం కానీ అంటే అలాంటివి బ్యాడ్ అవేవి లక్షణాలు తనలో కనబడలేదు. అలా పొగడడం వల్ల ఏంటంటే అదేంటి కృత్రిమమైన పొగడ్తలను తనతో ఆయన ప్రలోభ పడలేదు అన్నట్టు. అయితే ఆ కాలం మరి ఈ కాలంలో లీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు చేసే కొంచెం పని చాలా పెద్దగా చెప్పి వాళ్ళ ప్రతిదీ అంటే ఇప్పుడున్న దానిలోనైతే సోషల్ మీడియాలలో తర్వాత టీవీలో అన్ని చెప్పుకొని వాళ్ళు మేము ఇది చేసాం అది చేసామని చెప్పేసి చెప్పుకొని వాళ్ళు అలా మొత్తం అంటే ప్రకటనలు చేసుకొని మేము ఇంత గొప్ప అంత గొప్ప అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. కానీ పృథు మహారాజు అలాంటివి ఏవి చేయకుండా వాళ్ళ మాటలు విని వాళ్ళతోని అంటే వాళ్ళు చేసేవన్నీ వింటున్నారు, కానీ దాని దేనికి తను అంటే తను ఫీల్ అవ్వలేదు. అంటే అందుకే ముందు చెప్పాను కదా, ముందు ఏమని చెప్పాను, ప్రతి దానికి బ్రహ్మభూత స్థితిలో అంటే దేని కొరకు శోషించడు, దేని కొరకు ఆశించడు. కాకపోతే తను చేసే పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అది అన్నట్టు. అయితే ఆ గొప్ప గొప్ప పనులు చేసే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ పనులు మేము ఇలా చేసాం అలా చేసామని ఎవరు చెప్పుకోరు. తర్వాత ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే భూదేవి భూదేవి ఏంటి చాలా ఓపిక. ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు ఎన్నో అంటే క్రెయిన్లను పెట్టి తవ్వుతూ ఉంటాము. తర్వాత అంటే వాటర్ కొరకు అని చెప్పేసి బోర్లు వేస్తారు. ఇంకా చాలా చాలా మనము చెరువులు తవ్వుతారు. ఇలా ఎన్నో పనులు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టడం కొరకని మట్టి తవ్వుతారు, తర్వాత ఇసుకని తీస్తారు. ఇలా ఎంత చేసినా తను ఎంత ఓపికగా భరిస్తూ ఉంటది. అయితే అంత ఓపిక ఈ మన పృథు మహారాజుకు ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నట్టు. తనకు అసలు ఆగ్రహం అనేది ప్రదర్శించాడు ఎవరు పృథు మహారాజు. తర్వాత ఇదేంటి ఇదేంటంటే ఆ తర్వాత శ్లోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాను. 27th శ్లోక. దిశో విజిత్య ప్రతిరుద్ధ చక్ర శ్వేతే జసోత్పాటిత లోకశల్య సురేంద్ర రూపగీయమాన మహానుభావో భవిత పతిర్భువ. దిశ అన్ని దిక్కులను విజిత్య జయించి అప్రతిరుద్ధ ఎటువంటి అడ్డు లేకుండా చక్ర తన ప్రభావంను లేదా శక్తిని స్వతేజస పరాక్రమంచే ఉత్పాటిత నిర్మూలించి లోకశల్య ప్రజల దుఃఖములను సురాసురుల యొక్క అసురుల సురాసురుల యొక్క అసురుల యొక్క ఇంద్రై అధిపతులచే ఉపగీయమాన కీర్తింపబడి మహా అనుభవ మహాత్ముడు భవిత కాగలడు పతి ప్రభువు భువ ప్రపంచమునకు. ట్రాన్స్లేట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్. ఎవ్వరును పృథు మహారాజు ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘింపజాలరు.
లోకమును జయించిన పిదప ఇతడు ప్రజల త్రివిధ తాపములను పూర్తిగా తొలగించగలడు. పిదప లోకమంతయు ఇతన్ని గుర్తించగలదు. ఆ సమయంన సురులు అసురులు ఇరువురును ఇతని ఉదార కర్మలను నిస్సందేహంగా కీర్తించగలరు. జై శిల ప్రభుపాద్కి. ఈ పర్పోర్ట్ లో ఏమని చెప్తున్నాడు మన ప్రభుపాద్ అంటే, పృథు మహారాజు నేను ముందు చెప్పినట్టు ఆజ్ఞలను ఎవరు ఉల్లంఘించట్లేదు. లోకం జయించిన తర్వాత అది ఏంటంటే, ముందు వేణ మహారాజు ఉన్నారు కదా, వేణ మహారాజు ఏంటంటే చాలా క్రూరుడు. దానివల్ల భూదేవి ఏంటి అంటే తన వనరులన్నిటిని లోపలికి గుప్తంగా పెట్టేసుకుంది. అందువల్ల ఆ ప్రజలందరూ చాలా అంటే ఆకలితో పీడితులైపోయారు. తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి అంటే క్షోభితమై అంటే అతివృష్టి అనావృష్టి అలాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే చాలా కష్టాలు అనుభవించారు అన్నట్టు వేణ మహారాజు యొక్క కూడా ఇలాగే ఉంది. ఎందుకు అంటే ఇంకా భూదేవి వేణు మహారాజు కొడుకైన పృథు మహారాజును ఇంకా నమ్మలేదు. తను ఏంటంటే ఇంకా తిన యొక్క గుణగణాలను వీళ్ళందరూ వర్ణించినా కూడా, ఇంత స్తుతించినా కూడా తను చాలా లోపల భయం పెట్టుకుంది అన్నట్టు. అయితే దానివల్ల ఈ త్రివిధ తాపాలు వచ్చాయి. త్రివిధ తాపాలు అంటే ఏంటంటే ఏంటి ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక. ఆధ్యాత్మిక అంటే ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మికం అంటే మనల్లోని అరిషడ్ వర్గాల వల్ల, అంటే జీవుల్లోని అరిషడ్ వర్గాల వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే ఫీవర్ కానీ ఇంకా ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఈ కోపము అన్ని ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా మన బాడీలోని మన యొక్క ఆలోచనల ద్వారా వస్తాయి అన్నట్టు. ఇది ఎవరు చేసింది కాదు, మనం చేసుకున్నది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా తను అంటే నివారించగలిగింది ఎవరు, పృథు మహారాజు. అలాగే ఆది భౌతిక అంటే ఇతరుల వల్ల అంటే యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా మాటలతో ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు, ఇంకా ఇలాంటివన్నీ ఆది భౌతిక. దాని వల్ల తర్వాత ఆది దైవిక అంటే అతివృష్టి అనావృష్టి, తర్వాత అంటే అంటే బాగా చల్లదనము లేకపోతే బాగా అతి ఉష్ణము ఇలాంటివి, మరియు ఎర్త్క్వేక్స్ అలాంటివన్నీ, ఇవన్నీ ఆది దైవిక ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా తన కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ప్రజలని అంటే తన గుప్పెట్లో, అంటే ఆయన సాక్షాత్ భగవానుడే కాబట్టి ఏదైనా చేయగలడు. కాబట్టి తన గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ప్రజలందరినీ సుఖంగా పాలిస్తున్నాడు అన్నట్టు. ఇలా పాలిస్తుంటూ ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరూ కీర్తిస్తున్నారు. అయితే ఎవరు కీర్తిస్తున్నారట అంటే సురులు అంటే దేవతలు కీర్తించడంలో తప్పేం లేదు. ఏంటంటే సురులందరూ అంటే తనకు గొప్పదనం కాబట్టి అందరూ తనకు శక్తి ఆవిష అవతారము భగవానుడే వచ్చాడని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి సురులు కీర్తించడంలో గొప్ప తప్పేం లేదు. కానీ అసురులు కూడా కీర్తించారు. అసురులు కీర్తించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఆ అసురులు కూడా పృథు మహారాజును కీర్తించారు. అంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అనేది మనం ఈ అసురులు కీర్తించడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చున్నట్టు. తర్వాత ఏంటంటే ఉత్పాటిత లోకశల్య అనే ఒక పదము వచ్చింది. ఇది అంటే ఏంటంటే అలా దుఃఖములు అంటే అంటే మానసిక దుఃఖాలు అన్ని ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ త్రివిధ తాపాలు ఇవన్నీ కూడా ఎవ్వరికీ లేకుండా, అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రజల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏమీ లేకుండా దుఃఖాలన్నీ పోగొట్టాడంట. అందుకే తనని ఉత్పాతిత లోకశల్య అని చెప్పారు. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. ఏంటంటే ధర్మరాజు పాలనలో కూడా ఇలాగే అంటే అతి ఉష్ణము అతి చల్లదనం అనేది అంటే ముందు అది దుర్యోధనుడి పాలనలో చాలా కష్టాలు పడ్డారు కదా. తర్వాత ధర్మరాజు వచ్చాక వాళ్ళ యొక్క అంటే ప్రకృతి యొక్క చల్లదనాన్ని వేడిని మొత్తం తను గ్రహించేసి ప్రజలని చాలా సంతోషంగా పాలించాడంట ధర్మరాజు. అలాగే ఈ పృథు మహారాజు కూడా అంతటి గొప్పవాడు అని చెప్పేసి సాధులోకవాసులు దానవ లోకవాసులు అందరూ కీర్తించారన్నట్టు. ఈ ఈ అంటే ఇప్పుడున్న మన రాజులు
ఎంతసేపు వాళ్ళు పొగడాలి, వాళ్ళని పొగడాలి. తర్వాత వాళ్ళకి ఏం అవసరం వస్తుంది, వాళ్ళకి ఏం వస్తది అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు. మన ఇప్పుడు మోడీ గారు ఎంతో చేస్తున్నారు. కానీ ఇంకా ఇప్పుడు మన పొరుగు రాష్ట్రాలైన వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఎంత కఠినమైన అంటే కఠోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో మనం రోజు చూస్తున్నాము. అంటే ఏంటంటే రాజకీయమైన మంత్రాంగ సంబంధమైన భావంతోనే, అంటే వాళ్ళకి ఏమొస్తది, వాళ్ళు ఎన్నెన్ని ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవాలి, ఎన్నెన్ని తరాలకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి, ఎంత ఎంత అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిపాలన మన పృథు మహారాజు చేయలేదంట. ఆ అంటే చాలా, అంటే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? ఆ అంటే సత్యయుగం నాటిది. సత్యయుగం నాటిది అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అయినా కానీ ఇప్పుడు మనం పృథు మహారాజు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. అప్పుడైతే ఎలా కీర్తించారో ఇప్పుడు కూడా మనం అలాగే పృథు మహారాజును గౌరవిస్తున్నాం. అందుకొరకు అని చెప్పేసి ఇలాంటి పృథు మహారాజు ను ఈ వంది మాగధులు కీర్తిస్తున్నారు అన్నట్టు. ఆ ఇది శ్రీమద్ భాగవతం మందలి వంది మాగధులు పృథు మహారాజును స్థుతించుటాను చతుర్థ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయంకు భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జై శ్రీల ప్రభుపాదకి, శ్రీల బాలగంధ ప్రభుజీకి నా యొక్క ధన్యవాద ప్రణామాలు. నేను ఏమైనా తప్పుంటే మన్నించి క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ అండి, నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను ఇలా ఉపయోగించుకున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా చాలా బాగుంది మాతాజీ. ఎంత ఈజీగా చెప్పేశారంటే భాగవతం రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ ఇచ్చే వాళ్ళగా చెప్పేశారు మాతాజీ. చక్కగా పర్పోర్ట్ చదువుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నిజంగా అలాగే అనిపించింది మాతాజీ నాకైతే. మీ మధ్యాహ్నం రీడింగ్ అది చేస్తూ ఉంటారు కదా, దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనిపిస్తుంది మాతాజీ ఇక్కడ. చాలా ఈజీగా చెప్పేశారు మాతాజీ. వెరీ నైస్ క్లాస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ, నేను అసలు ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే క్షమించండి. Everything is very nice. Your sloka recitation is very good. Prayers are very good. Your flow is very good. Very nice. So you nicely connected everything. And Ramanjacharya story చెప్పారు. Very good. Very good. I'm very happy. Congratulations. Thank you ప్రభుజీ. Yes. Yes. వందే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్ మాతాజీ, చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ మాతాజీ. నేను అసలు ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్. అంటే ఫోన్ వదిలి వెళ్ళలేకపోయారు అనమాట. అదంతా కృష్ణ మెర్సీ మాతాజీ, నాదేం లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాంచీపూర్ చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ, వరదరాజుది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ సంధ్య మాతాజీ, చాలా బాగుంది. షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంటుంది క్లాస్. వెరీ నైస్. గురువు దీక్ష లేకపోతే మనం ఎందుకు పనికిరామని నిరూపించేశారు. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, సంధ్య మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. అసలు అప్పుడే అయిపోయిందా క్లాస్ అన్నట్టు అనిపించింది మాతాజీ. కానీ చిన్న చిన్నగా చెప్పుకుంటూ ప్రతి పాయింట్ కవర్ చేశారు. శ్లోకాకి రిలేటెడ్ గా ఎక్కువ చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయారు మాతాజీ. అంటే ఇంకా అయిపోయింది అప్పుడే ఇంకా అనిపించింది మాతాజీ. కానీ మీ సంధ్య మాతాజీ గురించి చెప్పాలంటే మాతాజీ, అసలు ఎలా ఉంటారంటే ఇంట్లో మనకి ఎవరో ఒకరు హడావిడి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, చిన్న పిల్లలు ఇంకా నవ్వుతూ ఎప్పుడు హడావిడిగా. అట్లా మాకు మధ్యాహ్నం క్లాస్ లో అయినా ఎప్పుడైనా మాతాజీ ఉన్నారంటే అదేదో అలాగా ఒక ఆనందం అన్నమాట. నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఆ క్లాస్ ని అలా ముందుకు ఉత్సాహంగా తీసుకెళ్తారు. అట్లా ఇంట్లో మనకి పిల్లలు ఉన్నట్టు మాతాజీ కూడా ఎప్పుడు అంత పెద్దవారి లాగా కాదు. నాకు ఎప్పుడు 16 ఏళ్ళు 17 ఏళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లా హడావిడి చేస్తుంటారు అట్లా ఉంటారు మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ అంత అర్హత లేదు ఏ మాటకి కూడా. చాలా బాగుంటుంది. బాగుంది మాతాజీ. బ్రహ్మం గురించి చెప్పారు, ఆధ్యాత్మిక, ఆది దైవిక, ఆది భౌతికం గురించి మళ్ళా ఒకసారి క్లియర్ గా, అంటే చిన్న పాయింట్ లో అర్థమయ్యేలాగా క్లియర్ గా చెప్పేశారు మాతాజీ. ప్రతి పాయింట్ కూడా ఆ స్టోరీ కూడా సింపుల్ గా అలా చెప్పేశారు. చాలా బాగుంది మాతాజీ. ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మా ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. గురువు యొక్క ప్రాధాన్యత బాగా చెప్పారమ్మా. గురువు ద్వారానే భగవంతుణ్ణి చేరుతాము అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. హరే కృష్ణ. అవును మాతాజీ, గురువు ద్వారానే మనం వెళ్తాము అనేది అది చాలా బాగుంది. నాకు చాలా నచ్చింది పాయింట్. థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది సంధ్య మాతాజీ. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ సంధ్య మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. కాంచీపూర్ల వారి కథ చాలా బాగుంది మాతాజీ. గురువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పారు. ఆయన అంతా గొప్పవాడైనా కానీ గురువు లేకపోతే భగవంతుడిని చేయలేకపోయేవారు అనే విషయం చాలా బాగుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ సంధ్య మాతాజీ. ధన్యవాద హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఇంత ఫ్రీగా అంటే సున్నా మాతాజీ అన్నట్టు భాగవతం ఎక్స్పీరియన్స్ బాగానే ఉంది అన్నట్టుగా ఉంది మీ క్లాస్. అంత లేదు. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రతి ఒక్క మాతాజీ చెప్పిన దానిలో నేను కొత్తవి ఏం చెప్పలేదు. ఉన్న స్టోరీస్ నే చెప్పాను, తెలిసిన స్టోరీస్ నే చెప్పాను. అసలు నేను కొత్తది ఒక పాయింట్ కూడా తీయలేదు. Okay, any questions? No questions? Okay. Today you covered 20, what are the slokas covered, Mataji? 25, 26, 27 ప్రభుజీ. ఇది మొత్తం అంటే వంది మాగదుల లాస్ట్ అయిపోయింది ప్రభుజీ. మొత్తం టోటల్ అయిపోయిన 16 చాప్టర్ అయిపోయింది ప్రభుజీ. రేపు మీరు సమ్మరీ చెప్పేది ప్రభుజీ. టోటల్ సమ్మరీ మీరు ఈ లెసన్ సమ్మరీ మీరు చెప్తున్నారు రేపు. 27, 28. రేపు 28 ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎవరైనా పొగిడినప్పుడు మాతాజీ అన్నట్లు సంతోషం వస్తుంది, కానీ మనకు తెలియకుండా గర్వం కూడా ఉంటుంది అంటారు కదా ప్రభుజీ. అది మనం ఎలా చూసుకోగలుగుతాం ప్రభుజీ? అంటే మాలాంటి వాళ్ళు అసలు భక్తులే కాదు, మాలాంటి వాళ్ళు అసలు అట్లాంటివి తెలియకుండా వచ్చేస్తాయి కదా ప్రభుజీ. మనం ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తాం, దాన్ని ఎలా మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం ప్రభుజీ? Good question. You're asking a wrong person, but I'll repeat that. Whatever I heard. Yeah, it's natural. Vaishnavas ఏ కొంచెం మంచి చూసినా కూడా వాళ్ళు గ్లోరిఫై చేస్తారు. We have to do it. ఇతరులలో ఏ మంచి చూసినా కూడా మనం గ్లోరిఫై చేయాలి. లేకపోతే అంటే జనరల్గా భౌతిక ప్రపంచంలో ఏంటంటే కండిషనింగ్ ఏంటంటే, ఇవాళే పొద్దున ఎవరో లెక్చర్ విన్నా నేను. నైట్లో లెక్చర్ అది మన ఎవరు మహారాజు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పక్క వాళ్ళు ఏమాత్రం కొంచెం మంచి ఉన్నా కూడా మనలో ఈర్చి వచ్చేస్తున్నారు. నాట్ సంబడి ఎవరు దూరంగా అయితే మనకు సంబంధం లేని వాళ్ళు అయితే ఓకే, పెద్ద పట్టించుకోం. బట్ వెరీ నియర్ మనతోనే ఉండి మనలో నుండి ఏమన్నా కొంచెం ఎక్సెల్ అవుతున్నారంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా అసూయ వస్తుందట. ఇట్స్ కండిషనింగ్. దట్స్ న్యాచురల్ ఆల్సో ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సరాలు అనేటివి భౌతిక ప్రపంచం యొక్క లక్షణాలు. అవి వాటికి వ్యతిరేకంగా మనం పనిచేయాలి, చేస్తున్నాం మనం. సో అలాంటప్పుడు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓకే, మనం గ్లోరిఫై చేయాలి. గ్లోరిఫై చేయడం వల్ల 2 బెనిఫిట్లు. ఒకటేమో మనలో ఉన్నటువంటి ఈర్ష్య పోతుంది, రెండవది కృష్ణుని సంతోషిస్తాడు. ఈ 2 అది ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్.
గ్లోరిఫై నేను ఎలా తీసుకోవాలి అంటే నేను నేను నిమిత్త మాత్రం, ఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే. కృష్ణ ఈజ్ యూజింగ్ మీ. మనం ఏ విధంగా అయితే సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నామో ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఇది కూడా మనం నేను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని, భగవంతుడి చేతిలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పి కృష్ణుడికి ఇచ్చేస్తాం, గురువుకి ఇచ్చేస్తాం. గురువు కృష్ణ మరిసి ఉంటే తప్ప మనకు మాట పెగలదు, రాదు, ఏం మాట్లాడో తెలియదు. ఈవెన్ మనం రోజంతా ప్రిపేర్ అయినప్పటికి కూడా పాయింట్ మీదకి వచ్చినాక నోరు పెగలదు. ఇది ట్రూ ప్రభుజీ. యా, సో కాబట్టి గురువుకి ఇచ్చేస్తాం మనం. గురువు మహారాజ్ మెర్సీ, కృష్ణుడు మెర్సీ. సో వీఆర్ జస్ట్ సింపుల్ అంతే. ఇంకా భక్తిదాన్ సరస్సుకి వెళ్తే ఆయన ఇంకా వెరీ హెవీగా చెప్తారు ఆయన. ఐ టోల్డ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ షుడ్ నాట్ ప్రభుజీ, ఈ టాపిక్ ఎల్లుండి నా వర్స్ లో ఉంది. సో ఐ థాట్ ఐ కవర్ ఆల్సో ప్రభుజీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యా. So then I don't want to reveal the suspense, so secret. So let's Mataji will answer that. ఎలాగా డీల్ చేయాలి, గ్లోరిఫికేషన్ తో ఎలాగ డీల్ చేయాలి అనేది. ఎస్, మాతాజీ విల్ స్పీక్ ఆన్ ఇట్. విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ అమ్మా. ప్రభుజీ ఇంకా మా గ్రూప్ మేము అంటే మీ బ్లెస్సింగ్స్ తో ఇంకా మన మాతాజీ నిర్మలా మాతాజీ బ్లెస్సింగ్స్ తో మేము రీడింగ్ చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. ఒక మాతాజీ కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేయమని చెప్పారు ప్రభుజీ. ఆవిడ యాక్చువల్ గా మంచం మీద ఉంటుందంట, పెద్దవారు ప్రభుజీ. చాంటింగ్ చేయట్లేదు. నేను అన్నాను ఫస్ట్ చాంటింగ్ చేసిన తర్వాత రీడింగ్ లైక్ వస్తే వింటే కూడా తనకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పాను. అది కరెక్టా ప్రభుజీ? జాయిన్ చేసుకుని తనకి చాంటింగ్ చేయమని చెప్పడం కరెక్టా ప్రభుజీ? చెప్పాలి. ఫస్ట్ రీడు ఏం చేసినా చెప్పి కనీసం చాంటింగ్ చేయండి. దాంట్లో సింపుల్ విషయం కదా. రీడింగ్ కంటే అర్థం కావాలి, లేదంటే సమయం కావాలి. వినాలంటే అందరి దగ్గర కూర్చోవడం సమయం కావాలి. దానికంటే చాంటింగ్ చేయడం ఈజీ కదా. వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏదో చేస్తూ సంహౌ దే కెన్ చాంట్. దట్ ఈస్ బెస్ట్ థింగ్, ఈజీ థింగ్, ఫస్ట్ థింగ్. ఎవరినైనా మనం రికమెండ్ చేయడం, అమ్మ కాళ్ళ మీద పడి ఒక మంత్రం జపం చేయండి, ఒక హరికృష్ణ ఒక మాల జపం చేయండి అని చెప్పటం. అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము చేపించడం మంచిదేనా ప్రభుజీ? అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వై నాట్ ప్రభుపాద ఏమంటారంటే ఫిలాసఫీ ఫర్ ద క్లాసెస్ అండ్ చాంటింగ్ ఫర్ మాసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. చాంటింగ్ ఫర్ మాసెస్ జస్ట్ ఇఫ్ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఆల్సో, అవసరం లేదు, తెలియాల్సిన అవసరమే లేదు. చాంట్ చాలా రకరకాల చాంటింగ్ చేస్తాం కదా మనం. ఏమో తెలిసినవి తెలియని అందరినీ చాంటింగ్ చేస్తాం. వై నాట్ దిస్? ఇట్ ఈస్ అ బోనోఫైడ్ మంత్ర. దీనికి చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంది. సో కాబట్టి వాళ్ళని ఏదో విధంగా వాళ్ళ చేత జపం చేయించడం అంతే కదా. ఇదంతా ఈ గొడవ అంత ఎందుకు? పొద్దున్నే లేచి భాగవతం క్లాస్కి రండు, భగవద్గీత క్లాస్కి రండు అని ఎందుకు మనం చేస్తున్నాం? చాల్ జస్ట్ టు మేక్ దెమ్ చాంట్, దాట్స్ ఆల్, నథింగ్ ఎల్స్. జీరో. మీరు చాంటింగ్ చేయగలిగితే క్లాస్కి రానక్కర్లేదు. ప్రభుజీ ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఐ విల్ చాంట్ 16 rounds ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ అని నాకు ప్రామిస్ చేయండి. రేపు నుంచి క్లాస్ క్యాన్సల్. ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. వినారా? దాట్ సింపుల్. ఇట్స్ ఆల్ ప్రిపేరింగ్ యూ టు చాంట్ నైస్లీ. నామ రుచి డెవలప్ అవ్వాలి. ఏ విధంగా అయితే మనకి రకరకాల రుచులు ఉన్నాయి, మామిడి పళ్ళ రుచి, గులాబ్ జామ్ రుచి, ఇలాగ రకరకాల రుచులు ఉన్నాయి కదా. చెప్పగానే మామిడి పళ్ళు చెప్పగానే రుచి గుర్తొస్తుంది. అలాగే భగవన్నామం చెప్పగానే రుచి ఉందా మనకి? ఎంతసేపు చొప్పబెండ నవ్వినట్టుగానే ఉంది. టేస్ట్ ఉందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ సమ్ టేస్ట్? వావ్, సో హ్యాపీ అనేటువంటి ఉందా? వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అప్ టుమారో మార్నింగ్ అండ్ ఐఎమ్ చాంట్ అనే టేస్ట్ వచ్చిందా? నామరుచి. ఆయన ఎవరు గొప్ప కోసం అన్నాడు, నాకు 1000 నాలుకలు 1000 చెవులు కావాలన్నాడు ఆయన. సరిపోవట్లేదు అన్నాడు ఆయన. ఆ టేస్ట్ని అది వినడానికి అనడానికి సరిపోవట్లేదు అన్నాడు. అలాంటిది ఏమైనా మనకు వచ్చిందా? నాకైతే రాలే. ఎప్పుడైపోతారా బాబు ఈ 16 rounds అనే లెవెల్లోనే ఉంటుంది.
25 ఏళ్ళు అయింది. విన్నారా? సో కాబట్టి అంటే కృష్ణుడి దయ అది. మన టేస్ట్ వస్తుంది అంటే కృష్ణుడి దయ వచ్చింది అని అర్థం. చేయగలుగుతున్నాం, ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేయగలుగుతున్నాం, కృష్ణుడి దయ. గుర్తుపెట్టుకోండి, కృష్ణుడి దయ లేకుండా ఒక్కసారి కూడా మనం కృష్ణ అనలేము. అది రాసి పెట్టుకోండి. ఈ రోజు కూడా కృష్ణ అనగలుగుతున్నాము అంటే కృష్ణుడు కరుణిస్తున్నాడు అని అర్థం. ఇంకా అవకాశం ఇస్తున్నాడు. చాలా మంది మాట్లాడలేని పరిస్థితి, పక్షవాతం వచ్చి నోరు పడిపోయింది. ఆయన పేరు ప్రభుపా చెప్తారు, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణకి నోరు పడిపోయింది. చచ్చిపోయే ముందు నోరు పడిపోయింది ఆయనకి, పెరాలసిస్. ప్రభుపా అన్నారు, ఈజ్ అఫెండెడ్ కృష్ణ. సో అలాగనమాట. సో కాబట్టి వీ షుడ్ థ్యాంక్ కృష్ణ ఫర్ అలోయింగ్ us to at least to hear about him, to chant his name. ఏదో విధంగా ఇంకా మర్సి ఉంది. Let us take it as much as possible, so that we don't depend on the deathbed. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, డెత్ బెడ్ ని పడుకొని రిపెంట్ అవ్వద్దు. అయ్యో నేను చేస్తే బాగుండేది కదా, అయ్యో నా సమయం ఉపయోగించుకుంటే బాగుండేది కదా అనేటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళకూడదు. చేశాను, నాకు అందినంత చేశాను, కృష్ణ సారీ, కుడ్ నాట్ డూ మోర్, బట్ ఐ డిడ్ మై బెస్ట్. అంటే ఏం చేయాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ బెస్ట్. బతికినంత కాలం వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ బెస్ట్. ఐ కెనాట్ గో మోర్ దాన్ దిస్ అనే లెవెల్కి మనం వెళ్ళగలిగితే దాన్ని రెస్ట్ ఈజ్ కృష్ణ. వీఆర్ నాట్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీబడి. రైట్? అంతే. యా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు అన్నది అక్షరాలు నిజం ప్రభుజీ. రీసెంట్ గా నేను బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ప్రభుజీ. అంటే మా మర్దలకి 6 months ప్రెగ్నెంట్ ప్రభుజీ. తనకి ఫీవర్ వస్తా, టైఫాయిడ్, మలేరియా ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల హై ఫీవర్ వస్తుంది ప్రభుజీ. మా ఇంటికి వచ్చారు. ఇంకా తనకి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి, ఇంట్లో వంట చేసి బాక్స్ ఇవ్వాలి, పిల్లలకి స్కూల్ పంపించాలి, మా హస్బెండ్ ఇలా అన్ని చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. చాంటింగ్ చేయాలి అనేటప్పటికి నాకు ఎంత ప్రయత్నించినానంటే ప్రభుజీ 2 days అనుకున్నాను ప్రభుజీ. అసలు ఇంకా మాల పట్టుకునేటప్పటికి నాకు స్ట్రెంత్ లేక పడిపోయేదాన్ని ప్రభుజీ. అసలు చాలా వరి అయ్యాను ప్రభుజీ. ఎవరెవరికో బాగాలేకుంటే ఇంత చాంట్ చేసేదాన్ని, ఇంట్లో మనిషికి బాగాలేకుంటే ఒక్క రౌండ్ చేయలేకపోతున్నాను, ఏంటి పరిస్థితి అని. కానీ ఒక రోజు అనుకోకుండా భగవంతుడు నాకు అనుగ్రహం ఇచ్చాడు ప్రభుజీ. ఎర్లీ మార్నింగ్ 1:40కి మెలకు వచ్చింది. ఆ ఎనర్జీ కూడా భగవంతుడే ఇచ్చాడు ప్రభుజీ. 5:30 వరకు చేశాను. అంతవరకు 2 hospitals మార్చాను ప్రభుజీ. ఆ అమ్మాయి సిచ్యువేషన్ అర్థం కాక ఎందుకు వస్తుంది అంత హై ఫీవర్ అని. ఆ రోజే ఇంకా డాక్టర్ ఇంకా అవసరం లేదు, ఫీవర్ రావడం ఆ రోజే తగ్గిపోయింది ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ డేకి డిశ్చార్జ్ ఇంటికి వచ్చేసింది ప్రభుజీ. అప్పుడు అనుకున్నా, నాకు బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ ఇంకా ఈ గురు కృప, కృష్ణ కృప ఉంది, కాకపోతే నేనే పట్టుకోవట్లేదు. అప్పుడు మధ్యలో ఏకాదశి వచ్చింది ప్రభుజీ. ఆ రోజు అయితే వంట చేస్తున్నా, ప్రార్థిస్తున్నా, అయ్యో ఏకాదశి ఇంత భౌతికంగా పడిపోయినాను ప్రభుజీ. కృష్ణ ఏంటి నా పరిస్థితి అనుకున్నా ప్రభుజీ. ఆ రోజు మొత్తం చేయలేకపోయాను ప్రభుజీ. పట్టుకుంటున్నా, చాంటింగ్ చేయట్లేదు. కానీ ఆ రోజు మళ్ళీ midnight 12 o'clock లేసి ఆ నైట్ అంతా చాంటింగ్ చేశాను ప్రభుజీ. అంటే అది మీ కృపనే ప్రభుజీ, కృష్ణ కృపనే. అసలు నేను అనుకున్న ప్రభుజీ, మీరు అన్నట్టు కృష్ణ కృప లేకుంటే కృష్ణ అని కూడా అనలేం ప్రభుజీ. అది 100% నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ప్రభుజీ ఈ 10 days లో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు, మీ బ్లెస్సింగ్స్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ కృష్ణ ఇస్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో కాబట్టి దాంట్లో డౌటే లేదు. కృష్ణ శక్తి వినా నహి తార ప్రవర్తన అని. కృష్ణ శక్తి లేకుండా మనం ఏమి చేయలేము, చెడు చేయలేము, మంచి చేయలేము, రెండులో. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకా టుమారో. ఓకే మాతాజీ, నెక్స్ట్ సైకిల్లో ఎవరున్నారు? నెక్స్ట్ కర్ణాటక మాతాజీ ఉన్నారు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ లేరా? ప్రభుజీ ఇలా నెక్స్ట్ వీక్ పెడతాను ప్రభుజీ. ఒకసారి మీతో మాట్లాడి పెడదామని పెట్టలేదు ప్రభుజీ. ఐ కాల్ యూ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ప్రభుజీ. ఓ యా, ప్రభుజీలు పెట్టాలి. ప్రభుజీలు రెస్ట్ తీసుకుంటుంటారు, వీ డోంట్ లెట్ దెమ్ రెస్ట్.
అందరిని పెట్టాలి, వరుసగా పెట్టండి. యా, ఆల్టర్నేట్ డేస్ పెడతాను ప్రభుజీ. యా, ఎస్, అదొక క్లాస్. ఎస్, ఓకే. So can we end it here? It's 10, 10. Hare Krishna. So it's on the record, so you can put it on the WhatsApp, YouTube, and yeah. Hare Krishna. Karandra Srimad Bhagavatam ki jai, Sandhya Mataji ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Har Premanande. Hari Hari Bol.